Hello everyone. Today we're going to study about tenses, part 2, and we're going to learn about the rest of the tenses, the rest of the 6 tenses. And let's start off with past perfect. Past perfect មើល form វាគឺ subject plus verb plus verb 3 plus object. Yes, and គេប្រើវាពេលណាគឺវាប្រើគេប្រើវានៅពេលដែលគេចង់សំដៅទៅលើ completed past action that happened before another past action ហ្នឹងហើយបានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងអតីតកាលហើយវាកើតឡើងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយទៀតនៅក្នុងអតីតកាលហ្នឹងឧទាហរណ៍ I had already eaten lunch before I went to school បានន័យថា I had already eaten lunch ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងមុននឹង I went to school ហើយ I had already eaten lunch ហ្នឹងគឺយើងគឺសកម្មភាពហ្នឹងវាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហ្នឹងហើយ Number 2 my friend and I played games after we finished our exams My friend and I play games អាហ្នឹងហើយមួយទៀត we had finished our exams អញ្ចឹងពីហ្នឹង we had finished our exams ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាកើតមុនអញ្ចឹងទៅគឺ yes បន្តមក by my friend and I play games វាបន្ទាប់ពីហ្នឹងហ្នឹងហើយ after we had finished our exams ពីហ្នឹងឲ្យតែ past perfect គឺវាកើតឡើងមុនហើយទី3 when I arrived at the station the train had left អញ្ចឹងពីហ្នឹង the train had left កើតមុនបន្តមក when I arrived at the station ហើយទី4នេះគឺយើងអាច note ទុកបាន the train left before I arrived at the station ហើយមួយទៀត the train had left before I arrived at the station ទៅសេហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាពីរហ្នឹង sentence ពីរហ្នឹងគឺវាន័យដូចគ្នាទេចឹងគ្រាន់តែថាអានេះគឺគេប្រើ past simple គេប្រើ past simple ហើយ past simple ទាំងពីរហើយមួយទៀតគឺគេទី2គឺគេប្រើជាមួយនឹង past perfect លីជាមួយនឹង past simple តែយើងអាចមើលឃើញថានេះសម្រាប់ past simple អាណាដែលសេមុនគឺវាកើតឡើងមុនអាណាសេក្រោយគឺកើតឡើងក្រោយហើយវាមាន before បូក after អាហ្នឹងតាមនឹងទៀតវាបដូរតាមនឹងទៀត The train had left ចឹងន័យថា the train left ហ្នឹងអាហ្នឹងវាកើតឡើងមុនបន្តមកបាន I arrived at the station ហ្នឹងកើតឡើងក្រោយដល់ពេលនេះ the train had left before I arrived at the station ដូចគ្នា the train had left ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺកើតឡើងមុន past perfect yes I arrived at the station past simple កើតឡើងក្រោយ Number 5 By the time she was 20 years old she had already graduated from university ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគាត់បាន graduate from university ហើយហីមុននឹងគាត់អាយុ20ឆ្នាំចឹងបានន័យថាអានេះ she had already graduated from university ហ្នឹងអានឹងវាកើតឡើងមុននឹងគាត់អាយុ20ឆ្នាំហើយ time expression របស់ past perfect យើងអាចមាន before after by the time when already ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅដល់ past perfect continuous form វាគឺ subject plus had been plus verb ing plus object ហើយគេគឺគេប្រើវានៅពេលដែលគេចង់ focus ទៅលើ duration ហ្នឹងហើយរយៈពេលឲ្យតែពពួក perfect continuous គឺគេសំដៅខ្លាំងហ្មងទៅលើ duration មិនថា present perfect continuous ឬក៏ past perfect continuous ឬក៏ future perfect continuous ទេគឺគេសំដៅខ្លាំងទៅលើ duration ហ្នឹងហើយ duration of a past action before another past action ហ្នឹងដល់កន្លែងត្រង់ហ្នឹងហើយគឺ
គឺវាស្តៀងមួយនឹង past perfect យើងមុនហ្នឹងណាហើយមួយទៀត to show a continuing action that caused a past result ឬក៏ event វាស្តៀងនឹង present perfect យើងហ្នឹងហ៎ present perfect continuous របស់យើងហ្នឹងហ៎ដែលឆាប់បានតែសេប្រាប់យើងនេះ continuing action សម្រាប់ present perfect continuous continuing action that cause a present នេះ present result ឬក៏ event វាខុសត្រូវថាមួយ in the past មួយទៀត in the present for example she had already been studying for hours when her friend arrived គឺគេ focus ទៅលើ duration នេះ duration ហើយ she had already been studying អាហ្នឹងគឺជា action ដែលកើតឡើងមុន another past action when her friend arrived ដែលកើតឡើងក្រោយទី2 he had been working at the company for 5 years by the time he got the promotion មានន័យថាគាត់បាន work នៅក្នុង company ហ្នឹងពីដំបូងហើយដល់ឥឡូវ5ឆ្នាំហើយ duration នេះ5 years ហើយបន្ទាប់មកគាត់ got promotion 3 I had been living in London since 2015 before I moved to Paris ដូចគ្នាទេ duration ហើយអានេះកើតឡើងមុនបន្ទាប់មកបានអានេះកើតឡើងក្រោយ Number 4 we had been waiting for 40 minutes before they let us in ចឹងអាហ្នឹងដូចអាមិញទេគឺ focus ទៅលើ duration ហើយ we had been waiting អាហ្នឹងកើតឡើងមុនបន្ទាប់មក before they let us in គឺកើតឡើងក្រោយ Number 5 វា tricky ដែរមិនមែន tricky ដូចវាថាវាមិនទៅដូចអា past example ដែលយើងរៀនមុន4 example មុនហ្នឹង if it had been raining all day so the streets were wet ហ្នឹងដូចឈរបានប្រយោគមុនហ្នឹងចឹងគឺ usage សម្រាប់ past perfect continuous គឺសម្រាប់ past result ឬក៏ event to show a continuing action that caused a past result ឬក៏ event ចឹងយើងមើល it had been raining all day ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាកើតឡើងមុនបន្ទាប់មកបាន the streets were wet វាកើតឡើងក្រោយហើយវាគឺជាលទ្ធផលវាគឺជា past result ឬក៏ event ដែលកើតឡើងមកពី it had been raining all day ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយដោយសារតែអាហ្នឹងហើយវាកើតឡើងអានេះវាពី past result លេខ6 I was tired because I had been playing soccer for 4 hours straight ក៏ដូចអាទី5មិញដែរប៉ុន្តែនេះវាមាន duration បញ្ជាក់បន្ថែមហើយនេះ I was tired ហ្នឹងវាគឺជា past result ដែលកើតឡើងមកពី I had been playing soccer ចានេះកើតមុនអានេះមកក្រោយ time expression របស់យើងគឺមានដូចជា for since already before by the time all day ហើយ future simple របស់យើងហ្នឹងហើយយើងចូលដល់ future simple ម្ដងអាមុនហ្នឹងសិតតែ past tense ហើយ present tense ហើយយើងអាចចូលមើលបាន form យើង subject plus will plus verb ហ្នឹងហើយ verb base form plus object ហើយ usage គឺប្រើសម្រាប់ future action spontaneous decisions determinations predictions promises offer
and refusals វារៀងច្រើនតិច for example នេះមាន example ខំហ្នឹងតែឈើដាក់ហ្នឹងឲ្យស្រួលមើលតាម usage របស់វាឧទាហរណ៍ I will go to the zoo soon អាហ្នឹងគឺជាអាហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹង future action យើងធម្មតាហ្នឹង action ដែលយើងនិយាយតកតង in the future ហើយ number 2 I think it will rain tomorrow អាហ្នឹងវាចូលដល់ prediction ការប៉ាន់ស្មានការទស្សន៍ទាយរបស់យើងអ្វីដែលយើងគិតតែយើងមិនច្បាស់ 100% ទេគ្រាន់តែយើងប៉ាន់ស្មានឬក៏យើងទស្សន៍ទាយលេងចឹងថាអូថ្ងៃស្អែកវាអាចនឹងភ្លៀងចឹងណាយើងគ្រាន់ទស្សន៍ទាយលេងទេអានេះ I'm thirsty I will get some water អាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹង spontaneous decision ដោយសារតែអីពាក្យ the spontaneous decision ហ្នឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តភ្លាមអត់មានគិតយូរឬក៏គម្រោងទុកមុនអីណាទេចឹងទៅនេះ I'm thirsty I will get some water ពេលយើងស្រេកទឹកភ្លាមមិនយើងទៅរកទឹកភ្លាមយើងមិនទៅគ្រោងទុកថាអូយើងនឹងយើងនឹងគម្រោងមានគម្រោងក្នុងការទៅយកទឹកអីចឹងវាមិនចឹងទេគឺជា spontaneous decision មិនជាអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកនោះទេគឺវាកើតឡើងភ្លាមអញ្ចឹងហ្មង Number 4 I will always love you អាហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹង promise ការសន្យាឬក៏ oh I will always protect you I will always ចេះចោះចឹងណាវាតកតងជាមួយនឹងការសន្យាទី5 Are you having trouble I will lend you a hand វាគឺជាការផ្ដល់ជំនួយ Number 6 we won't go to school អាហ្នឹងគឺវាតកតងជាមួយនឹង refusal គឺការមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយ unwillingness to do something ថាអូខ្ញុំមិនចង់ទៅសាលាទេ Number 7 I will win this game ហើយហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹង determination ថាអូខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តខ្ញុំនឹងឈ្នះ again នឹងខ្ញុំនឹង win ចេះ win ចោះខ្ញុំនឹងI will succeed in life I will win the lottery etc ទៅតាមហ្នឹងហើយហើយយើងចូលទៅដល់ future continuous okay so future continuous យើង form វាគឺ subject plus will plus be plus verb ing plus object ហើយគឺគេប្រើវានៅពេលណានៅពេលដែលគេចង់និយាយអំពី action in progress at a specific time សកម្មភាពដែលកំពុងតែកើតឡើង at a specific future time រយៈពេលជាក់លាក់នៅក្នុងអនាគតកាលឬក៏ polite questions about plans or expectation នៅពេលដែលយើងចង់សួរសំណួរគេដោយគួរសមហើយមួយទៀត natural cause of events ឡើងរៀងថ្មីបន្តិចចាំឆៅបញ្យល់នេះទីឆាប់បានតែសេអញ្ចឹង natural cause of events វាគឺជា it is something that will be happening because that's what normally happens or because the situation makes it inevitable not because we arranged it ហើយអាពី inevitable ហ្នឹងបកប្រែមកថាมันអាចជៀសវាងបាន so សម្រាប់ម្ដងវិញទៀតគឺថា natural cause of event ហ្នឹងគឺអ្វីដែលថាកំពុងតែកើតឡើងមិនដោយសារតែវាត្រូវតាមិនដោយសារតែយើងគ្រោងទុកទេឬក៏វាស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទេយើងវាមិនមែន dependent ទៅលើយើងទេគឺវាកើតឡើងទៅតាមធម្មជាតិចឹងហ្មងទៅតាមអ្វីដែលគួរកើតឡើងណានេះ what normally happens or because a situation ហ្នឹងមិនអាចជៀសវាងបានដើម្បីយល់ថែមទៀតយើងអាចចូលមកក្នុងឧទាហរណ៍បាន For example at this time tomorrow I will be watching a movie អាហ្នឹងគឺវាតកតង
ជាមួយនឹង action in progress at a specific future time មានន័យថានេះ at this time tomorrow ក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងកំពុងតែមើល movie មានន័យថា action វាកំពុងតែកើតឡើងហើយថ្ងៃនេះ specific future time យើងហើយល្បិចទី2 Don't call me at 7 a.m. I will be sleeping មានន័យថា action ហ្នឹងវាដូចតាមវិញណា action in progress at a specific future time. Number 3 Will you be joining us for dinner tonight អាហ្នឹង I usage ក្នុងចំណោមមួយមិញហ្នឹងដែលគេនិយាយពីថាការសួរដោយ politeness ឬក៏សួរដោយគួរសមណាយើងប្រើ future continuous ហ្នឹងហើយយើងសួរគេដោយសមរម្យដោយគួរសមយើងសួរគេថា Oh will you be joining us for dinner tonight will you be coming with us will you be participating in this event with us យើងសួរគេគួរសមណា And number 4 in a few minutes we will be landing at the airport អាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹង natural course of events យើងមើលម្ដងទៀត natural course of events អ្វីដែលឆើប្រាប់គឺថាវាតកតងជាមួយនឹងការកើតឡើងទៅតាមធម្មជាតិអ្វីដែលថាជាធម្មតាត្រូវតែកើតឡើងហើយមិនអាចជៀសវាងបានមិនមែនអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកឬក៏យើងគ្រប់គ្រងទៅលើវាទេហើយវាហ្នឹងហើយវាត្រូវតែកើតឡើងជាអ្វីដែលយើង expected ដែលវាកើតឡើងណា Yeah in a few minutes we will be landing at the airport មានថាអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលគួរតែកើតឡើងអាអ្នកបើកយន្តហោះហ្នឹងគេមិនទៅមានគម្រោងថាអូខ្ញុំគម្រោងទុកថាចោះយន្តហោះនៅ airport ហ្នឹងទេមិនមែនគេគម្រោងទុកទេអាហ្នឹងវាគឺជាអ្វីដែលគួរកើតឡើងមិនជា decision ដែលគេចង់ធ្វើទេមានអ្នកបើកយន្តហោះណាដែលគេទៅមានគម្រោងថាអូទៅចោះយន្តហោះនៅកន្លែងណាផ្សេងក្រៅពីកន្លែង airport ហ្នឹងឬក៏អីឬក៏មិនទៅតាមតាចិត្តគេណាមិនទៅតាមតាការគ្រប់គ្រងរបស់គេការគម្រោងទុកក្នុងចិត្តរបស់គេហ្នឹងណាគឺអ្វីដែលគួរកើតឡើងហ្នឹងហើយមួយទៀត hurry up the bus will be leaving at any minute អាហ្នឹងក៏ដូចអាមិញដែរមានន័យថាទៅដល់ពេលនេះអាឡានក្រុងហ្នឹងគឺវាចេញចោលយើងហើយវានឹងចេញចោលដោយសារវាជារឿងធម្មតាមិនអាចជៀសវាងបានថាដល់ពេលតែយើងលេងគឺវាចេញចោលចឹងហើយយើងមិនទៅ arrange វាយើងមិនទៅគ្រប់គ្រងលើវាទៅមានគម្រោងអីលើវាចឹងទេដូចអាមិញចឹង we will be landing at the airport ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលថាគួរតែកើតឡើងហើយ what normally happens ឧទាហរណ៍នេះ note នេះចូលដាក់ឲ្យយើងចំណាំមើល column មានគ្នាយើងអាចនឹងឆ្ងល់ថាថៃបានអាមួយ present simple future continuous ថាអូបើតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលថាគួរតែកើតមានឬក៏អីចឹងអាចនឹង truth អីនេះចឹងមិនក៏យើងមិនប្រើ present simple ចឹងចង់ន័យថានេះต้องមកថា I study vocabulary and reading on Sunday អាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹង timetable ត្រូវអត់ timetable ឬក៏ schedule របស់យើងហើយអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលថាអត់ change នៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងមានន័យថាអាហ្នឹងគឺវាអត់ change ទេគឺវាហ្នឹងហើយវា fixed បើ sentence ទី2 I will be studying vocabulary and reading on Sunday ណាក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងគឺបានន័យថាអា change ហ្នឹងគឺវាអាច possible បានន័យថាទោះបីជា normally បានន័យថាយើងរៀន vocabulary ហើយនឹង reading on Sunday ហ្នឹង is what normally happen ណាវាគឺជា natural course of event ណា it's what normally happens សម្រាប់យើងថា on Sunday យើងរៀននេះរៀនអានោះរហូតរៀនអានេះរៀនអានោះរហូតអីចឹងមែនតែមិនបានន័យថា change ហ្នឹងវា
bên đâyវាអត់ change ទេគឺវា normally វាអញ្ចឹងមែនតែមិនន័យថាអត់អាចនឹងមាន change ទេគឺអាចគ្រាន់ថាជាទូទៅគឺវាអញ្ចឹងគឺវាកើតឡើងថា normally គឺយើង study reading and vocabulary on Sunday តែមិនប្រកាសថាយើង study អានោះ on Sunday រហូតទេហើយយើងដល់ future perfect form យើងគឺ subject plus will plus have plus verb 3 plus object ហើយយើងប្រើវាពេលណាគឺយើងចង់ refer to action that will be completed before a specific time in the future អាហ្នឹងស្តៀង past perfect នឹងដែរហ្នឹងហើយក៏មួយ in the past មួយទៀត in the future for example by next week I will have completed the project បើន័យថាម៉េចបើន័យថាខ្ញុំនឹង complete project ហ្នឹងហើយមុននឹង next week ទៀតមុននឹង next week មកដល់ទៀតYeah, the action is already completed before next week happens. Number 2, by the time you come, she will have cooked dinner. ពីតែគ្នាទេ She will have cooked dinner វា happen first បន្តមកបាននេះវាមកក្រោយហើយវា in the future. They will have arrived before the meeting starts. They will have arrived ហ្នឹងកើតឡើងមុនបន្តមកបាន the meeting starts កើតឡើងក្រោយហើយប្រយោគហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង future. The students will have learned the lesson by next class. វាដូចអាទី1មិញហ្នឹងមានន័យថា action ហ្នឹងគឺវា completed ហើយ before our next class ហ្នឹង begin អានេះ student ហ្នឹងវា learn ហើយមុននឹងអា class next class ហ្នឹងវាមកដល់អូខេយើងចូលទៅដល់ for tense យើងចុងក្រោយគឺ future perfect continuous tense form subject plus will plus have been plus verb ing plus object high usage describes the duration of an activity that begins before a specific future point and comes up to that time. Yeah, duration begins before a specific future point and continues up to that time. For example, by 5 p.m. I will have been working for 8 hours. The duration យើងហើយ action ហ្នឹងគឺ we happen way before 5 p.m. បានន័យថាម៉េចបានន័យថាខ្ញុំចាប់ដើម working ហ្នឹងមុននឹង5 p.m. ទៀតហើយរាប់មកដល់5 p.m. ហ្នឹងរាប់ទៅដល់អស់8ម៉ោងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចនឹងចាប់ដើមតាំងពីម៉ោងប៉ុន្មានពីម៉ោង8 a.m. 9 a.m. មកដល់ឥឡូវគឺអាចនឹងរាប់មកដល់គឺមកដល់5 p.m. ហ្នឹងគឺមកដល់8ម៉ោងហើយ action ខ្ញុំអាចនឹង still continue ឬក៏អត់គឺអត់ច្បាស់ទេគាត់ដល់សំខាន់ទៅលើ duration. Number 2, by next month she will have been studying English for 3 years. ហ្នឹងហើយដូចគ្នាទេ duration មានន័យថាមកដល់ពីមុនខ្ញុំ study English ហើយមកដល់ឥឡូវរាប់មកដល់ next month ឥឡូវហ្នឹង3 year ហើយ in the future form ទាំងអស់ហ្នឹង By the time you arrive I will have been waiting for 2 hours ហ្នឹងហើយ duration ដូចតែគ្នាដូចអាមិញហ្នឹងទេ In June, they will have been traveling around for a year. Duration. Okay.
ខ្ញុំ start traveling តាំងពីមុនជូនទៀតហ៎ហើយមកដល់ជូនហ្នឹងហើយរាល់ទៅបានដល់មួយ year បាត់ហើយហ្នឹងហើយ in future form future tense. Yes, and that's it for the 12 tenses.